السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان فل فلیج جنگ جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے ٹھیک ٹھاک بھارت کو جواب دیا جا رہا ہے اور بھارت کے اندر اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے۔ یعنی آج کم از کم پاکستانیوں کی جو دلی مراد تھی کہ پاکستان بھرپور طریقے سے بھارت سے بدلہ لے، کسی طرح کی بھی کمزوری نہ دکھائے اور بھارت کو ٹھوک کر رکھ دے، اپنے شہیدوں کا بدلہ لے، پھر کل پورا دن بھارتی ڈرون آتے رہے، ان کا منہ توڑ جواب دے۔ بالآخر پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور اس وقت بھارتی میڈیا کے پاس سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ بولیں، سوائے اس کے کہ ڈر کے سہم جائیں، کوئی آپشن بچا نہیں ہوا۔ ذرا اندازہ کریں کہ آئی پی ایل جو سب سے بڑی لیگ ہے، دنیا کی بڑی لیگ ہے کرکٹ کی، بھارت اس میں اربوں ڈالرز انویسٹ کرتا ہے، آج چلتا ہوا میچ چھوڑ کر بھارت بھاگ گیا۔ کہاں دھرم شالہ کے اندر میچ ہو رہا تھا، لیکن اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا، اتنا پینک تھا کہ چلتا ہوا میچ پبلک کو کہہ دیا گیا کہ ہم شرمندہ ہیں، جاؤ گھروں میں بھاگ جاؤ۔ اور اس وقت جو بھارت کے ہیڈ کوارٹرز تباہ کیے جا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آج پاکستان نے پچھلے تمام قرض چکا دیے ہیں اور پچھلا تمام حساب برابر کر دیا ہے۔ اب سب سے پہلے بھارتی میڈیا جو جھوٹ اس وقت بول رہا ہے نہ ماننے والے جھوٹ، ملتی جلتی خبریں ہو جنگ کے اندر پروپوگنڈا ہوتا ہے، پاکستانی میڈیا بھی کرتا ہے، انڈین میڈیا بھی کرتا ہے، کوئی ملتی جلتی بات ہو تو سمجھ بھی آتی ہے۔ بھارت اس وقت 4-5 ایسے جھوٹ بول رہا ہے جو نہ ماننے والے ہیں۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے لاہور پہ حملہ کر دیا، لاہور کو ہم نے تباہ کر دیا، جبکہ لاہور کے اندر سب ٹھیک ہے، سب معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر بھارت نے کہا ہے کہ ہم نے کراچی کی پورٹ تباہ کر دی ہے، آگ لگا دی ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی معمول کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کر دیا ہے، حالانکہ وہاں پہ بالکل امن ہے، پاکستان کے ریڈ زون کے اندر بالکل شانتی ہے۔ پھر بھارت کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب ایسا پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پہ تو ون مین آرمی ہوتا ہے، آرمی چیف ہی کنگ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر تو یہ نہ ماننے والی بات ہے۔ پھر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کے اندر ہم نے گھس کر پاکستان کا JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارہ گرا دیا ہے۔ کہاں پہ گرایا ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی چیز، کوئی ویڈیو؟ پھر بھارتی صحافی برکھا دت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کا ایک پائلٹ پکڑ لیا ہے۔ آپ نے پکڑا ہوگا، کوئی فوٹو تو دکھا دو اس پائلٹ کی، کوئی ویڈیو، کوئی اسے چائے کا کاپی پلا دو، کوئی پانی کا گھونٹ ہی پلا کے اس کی ویڈیو تو جاری کرو تاکہ پاکستانیوں کو بھی پتا چلے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک پائلٹ پکڑا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بھارت اتنے پہ ہی خوش ہو رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ملتا جلتا جھوٹ نہیں ہے، یہ تو ننگا جھوٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہوا، صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم پاکستان کو سبق سکھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کیا کر رہا ہے، ہوا کیا ہے۔ ایک تو جو مستند خبر دیکھیں، بے شمار پاکستان میں بھی فیک نیوز آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی بے شمار جعلی خبروں کی بھرمار ہے، لیکن مستند خبر جو سیکیورٹی ذرائع سے آ رہی ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بلکہ 2 خبریں جو اب تک بھارت کو جواب دیا گیا ہے بھارتی جارحیت کا۔ حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی، بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب، پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اب خبر سنیے، جو بھارت کا پورا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہی اڑا دیا گیا۔ اس حوالے سے جو مستند تصدیق شدہ خبر سامنے آئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاک بھارت جنگ، پانڈو سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی، بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح فوج کا منہ توڑ جواب جاری، پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر نانگا ٹک پر پاکستان کی مسلح افواج کی گولہ باری سے شدید نقصان ہوا ہے۔ پہلے بھی پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے بھارت کو یا دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے اس سے قبل پاکستان کی مؤثر
जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा था। तो ये सिक्योरिटी जराए ने मुस्तनद और कंफर्म खबर दी है कि भारत का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। इससे पहले देखिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने खबरें चलाई ना रात को कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, फौजी छावनियां उड़ा दी। फिर भारत को कहना पड़ गया कि मकबूजा कश्मीर में अटैक तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले पिछली रात को इसी वक्त भारत ने कहा कि अमृतसर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की, लेकिन ये जो अटैक्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है, पाकिस्तान ने हरगिज इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने ठोक बजाकर कहा है कि जी हां, हमने ये चौकियां तबाह की हैं, हमने ये हेडक्वार्टर तबाह किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फार्म 47 वालों का जो रवैया है, फार्म 47 की हुकूमत का, वो इंतहाई शर्मनाक है। यार, लड़ना तो फौज ने है ना, जाने तो आम पाकिस्तानी दे रहे हैं ना, जिनके घरों पर ड्रोन्स गिरते हैं, मिसाइल गिरते हैं। लड़ना तो पाक फौज ने होता है, पाक फिजाइया ने। आपका क्या जाना है? कम से कम बात तो सीना ठोक के करो, और बात तो जुर्रत से करो। रोंदू, हारे हुए, मुरझाए हुए, ठुकराए हुए चेहरे ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा इस मुल्क के कहते हैं भारत ने जारहियत ना रोकी ना, तो जाहिर है हमें भरपूर जवाब देना पड़ेगा। यानी अगर इस तरह जारी रहा तो फिर मजबूरन हमें भी जवाब देना पड़ेगा, अगर ना रोकी। अभी भी मिन्नत ही कर रहे हैं कि प्लीज रोक दें, वरना जवाब देने पर हम मजबूर हो जाएंगे। हालांकि पाक फौज जवाब दे रही है, लेकिन जरा इस हुकूमत का रवैया, वो हारे हुए जिन्होंने पहले ही शिकस्त तस्लीम की होती है, उस तरह का इनका रवैया है। इनको कहना चाहिए कि जुर्रत मत करना, ये जुर्रत कर रहे हो तो अब जरा भुगतो, जागते रहना। जवाब तो तगड़ा दो, सीना ठोक के जवाब दो। आपने कोई फायरिंग करनी है, आपने कोई बॉर्डर पे जाकर बंदूक चलानी है, बंद कमरों के अंदर, एसी के कमरे के अंदर बैठ के, अच्छे सोफे के ऊपर बैठ के, महंगे मोबाइल पर आपने बस इंटरव्यूज देने हैं ना, बातचीत ही करनी है, वो तो करते रहो। इस वक्त ताजा तरीन खबर यह भी आ रही है कि वो भारतीय सहाफी जो दावा कर रहे थे कि हमने पाकिस्तानी पायलट पकड़ा है, बरखा दत्त जैसे सहाफी जो न्यूट्रल समझे जाते हैं, अब इन लोगों ने अपनी ट्वीट्स और पोस्टें डिलीट करना शुरू कर दी हैं। तो ये तो भारतीय मीडिया का हाल है, क्योंकि सबूत नहीं है। अगर आपने अटैक किया है तो सबूत तो दो। फिर बहावल नगर के अंदर भी भारत ने अटैक किया है, इस हवाले से इतलाआत आ रही हैं। वजीर इतलाआत अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस हैज सक्सेसफुली शट डाउन अनदर हाफ ड्रोन इन बहावल नगर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। तो बताने का आपको मकसद यह है कि फुल फ्लैज जंग जारी है, एलओसी पर पाकिस्तान की जंग से भरपूर जो है पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, और इसके बदले में भारत अब तैयारे तो नहीं भेज सकता, पता है ना, गिर जाने हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है। एक तो कल आपको खबर दी थी, उसके अलावा मुस्तनद खबर सामने आई है। इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि चीनी साख्ता J-10C तैयारों ने कम अज कम मिनिमम 2 भारतीय तैयारे गिराए हैं। यानी पहले फ्रांस वालों ने राफेल कबूल किया था, अब बात दूसरे तैयारे पर आ गई है। तो कम अज कम इंटरनेशनल मीडिया ने भी 2 तैयारों के गिरने की तस्दीक कर दी है। तो भारत तो भेज नहीं सकता तैयारे, वो टुच्चे से ड्रोन भेज रहा है, वो भी इसलिए कि पाकिस्तान इसके बदले में महंगे मिसाइल चलाए और वो ड्रोन गिराए, और हम इंटरसेप्ट कर लें कि पाकिस्तान के किस किस जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा भारत के पास अब सिर्फ यही है कि झूठी खबरें चला दो। आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया, सीएम हाउस पर हमला हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, पोर्ट कासिम हमने तबाह कर दी। इसके अलावा भारत के पास बचा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज पाकिस्तान ने अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए हैं, और नौबत इस वक्त यह आ गई है कि भारत को धोती छोड़कर, जूते छोड़कर भागना पड़ा है। आईपीएल जैसा मैच भी मनसूख करना पड़ा है, क्योंकि भारत को पता था कि हमने आज रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पे ड्रोन जो है वो मारा है, तो इसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उन्होंने चलता हुआ मैच मुकम्मल भी नहीं किया कि जो मैच चल रहा है कम से कम वो मुकम्मल कर लें, वो मैच भी वो छोड़कर भाग गए। बहरहाल ये तो आगाज इश्क है, अभी जंग शुरू हुई है। यकीन माने ये जंग भारत को बहुत महंगी पड़ने जा रही है। तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।